Hi, this is iBTV USA Health and Happiness Program. আমি Dr. Sharaara Rahman. আর আজকে আমরা আমার favorite topic discuss করব. It's actually my specialty, podiatry. আর আজকে আমাদের সাথে Dr. Einul Chaudhary. Hello, Dr. Einul Chaudhary. How are you? Good, doing well. Assalamu alaikum, Shalai. Okay, great. So, Dr. Chaudhary and I actually went to medical school together. Yes. So, আমরা উনি হলো আমার 1 year senior. জি। আর তারপরে what residency did you go to? আমি করলাম Metropolitan Hospital residency program. জি। Yeah, I remember যেহেতু যখন আমি medical student ছিলাম, he was my boss, so as a resident. Not that far ahead. শুধু এক বছর বাকি। Yeah. So, আপনি এখন residency শেষ করেছেন, তাই না? জি। আপনি এখন কোথায়? এখন আল্লাহর রহমতে শুরু করছি Northern New Jersey-তে। Okay, awesome. আমাদের main hospital হলো St. Barnabas Hospital. Okay. আর mostly private practice, different locations. তো একটা অফিস হলো Bayonne, ওইটা আমাদের primary অফিসটা। তারপর হলো Kenilworth, আর last one is in Montclair. Okay. আর আমরা surgery করি Union Surgical Center আর Watchung Surgical Center. Okay. So আমাদেরকে বলা হয় podiatric surgeon. Yes. So what is podiatry? এটা আপনি explain করতে পারবেন? Podiatry হলো একটা profession যে সব অসুখ lower extremity তে মনে করেন dermatologic চামড়ার সমস্যা, vascular সমস্যা, রক্ত চলাচলের সমস্যা, তারপরে মনে করেন nervous সমস্যা, but very focused on musculoskeletal, the হাড্ডি, তারপর muscle, tendon, ligament এগুলোর কোনো সমস্যা হলে a specialty সাথে consultant হয়, and especially with disease processes like diabetes, cholesterol, like general health things also, people do checkups with us also. Right. So you meant আপনি বলেছেন lower extremity. Correct. So what is lower extremity? Just clarify. It depends on the state. প্রত্যেক স্টেটে different law আছে এটা সম্বন্ধে। মনে করেন নিউ জার্সিতে আমরা নির নিচে অপারেট করতে পারি। নিউ ইয়র্কে মনে করেন ankle হাঁটুর নিচে অপারেট করতে পারি, including the ankle joint. So it's kind of determinant on state, but general pathology সব সমস্যা lower extremity তে আমরা সব করে পাঁচ সমস্যা। So আমাদের viewers are যদি কোনো like pre-med student হয় ওদেরকে জানানোর জন্য, so podiatry school is it the same as MD school or DO school or is it different? Yeah, there's a few differences. The Dashkam holo je primarily you do a very similar didactic. The 2 বছর অনেক similar পড়ালেখা হয়, but যে সময় second 2 years পরে তখন rotation করা লাগে, surgical specialty rotation এর মধ্যে মনে করেন orthopedics, vascular surgery, plastic surgery, general surgery, ওই specialty গুলোর মধ্যে focus হয়. And of course, for anybody in undergraduate, you have to complete undergraduate before you start podiatric medical school. Although the curriculum may be the same, the education, you have to fulfill certain pre-requirements. Right. So আমাদেরকেও pre-med করতে হয়. আমাদের school 4 years program. And at the end, you're a surgeon. Yeah, and then 3 or 4 years of residency, depending on if you have interest, and then কেউ মানুষরা fellowship করতে choose করে. Fellowship এর মধ্যে option হলো like sports medicine, charcoal reconstruction, pediatric surgery, অনেক রকমের অপশন আছে পরে দিয়ে। Exactly, which is awesome. যেটা আমাদের স্পেশালিটি বাচ্চাদের উপর ফোকাস করা যায়, or just dermatology, even oncology, like cancer of the feet. Of course. So এগুলো সব করা যায় এই ফিল্ডে। So আপনি বলতেছিলেন যে like you mentioned skin, vascular, neurology, এতগুলো জিনিস. So how do you handle all of that? I think it really depends on the confidence. সমস্যা হলো যে it's all dependent. মনে করেন যে residency-তে যাওয়া হয় ওখানে like it's a certain focus, certain number of patients. কি দেখা হয় অনেক ওই জিনিসটার উপর অনেক কনফিডেন্স থাকবে। তারপরে like you just keep rinse and repeat অনেক দেখতে it's used to, you just see it and then algorithmic like it just goes down this chain, এরকম সার্জারি করে ফিক্স করা যাবে, এইভাবে ম্যানেজমেন্ট করা হবে, ওরকম সব like automatic thinking process পড়ে। আর podiatry তো also plastic surgery আছে, so যাদের ওই হাড্ডিটা এরকম করে বের হয়ে থাকে বা জুতার ভিতরে ফিট হয় না ওইটাকে আমরা সোজা করে আর সুন্দর দেখাতে পারি, তাই না? জি আর functional, very important is the functionality, like what is the end goal, মানে মানুষ
মানুষটা ঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারবে লাইক কোয়ালিটি অফ লাইফ অত বেশ কম হবে না ওরকম ব্যবহার করা হ্যাঁ আর অনেক মানুষদের একটা পা বেশি লম্বা আরেকটার থেকে আমরা ওটাও ঠিক করি with orthotics and stuff so some of the diseases you see in podiatry can you explain anywhere between তো শুরু করে নখের সমস্যা থেকে হাড্ডি ভাঙলে তাইলে ওটা ঠিক করা হয় তারপরে কোনো কেউ ওদের বানিয়ান থাকে বানিয়ান ঠিক করা হয় পায়ের আঙ্গুলের সমস্যা হলে এগুলো ঠিক করা হয় লাইক ইটস আ লিটল বিট অফ এভরিথিং অনেক সময় লাইক লিগামেন্ট টেন্ডন এগুলারও সার্জারি লেন্থেনিং শর্টেনিং যে রাইট অ্যাকিলিস টেন্ডন ওয়ার্ক রাইট অনেক কিছু রিপেয়ার করা হয় ইটস সিমিলার ইন আ লট অফ ওয়েজ অনেকভাবে অর্থোপেডিক্স এর মতন সিমিলার বাট very focused to like foot and ankle শুধু foot and ankle হিসাবে and sometimes knee depending of course like example তো আপনি মেনশন করেছিলেন যে like limb lengthening ওইটা সার্জারি ভাবেও ঠিক করা যায় like একজনের পা যদি একটা লম্বা হয় ছোট হয় opposite longer করা যায় exactly so we do a little bit of everything and then অনেক সময় রিকনস্ট্রাকশনও করা লাগে যদি ডিফর্মিটিটা অনেক খারাপ পড়ে তাহলে ওটা একদম revamp all the whole thing redo it's recovery process but patient থেকে জানা হলে তাহলে সমস্যা পড়ে না of course আর আপনি মেনশন করেছেন আপনি অনেক ডায়াবেটিস পেশেন্টস থেকে দেখেন of course so how does diabetes play a role in our profession so diabetes as a whole আপনার circulation তারপরে like feeling তারপরে just architecture of the foot even like dryness সব সিস্টেমের মধ্যে ম্যানিফেস্টেশন পড়ে রাইট তো ওই জিনিসের মধ্যে লাইক ইউ হ্যাভ টু আমাদের স্পেশালিটি অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো যে প্রিভেন্টিভ কেয়ার হিসাবে এটা লাইক রুটিন ইভ্যালুয়েশন দেখার পরে লাইক বলতে পারবে যে ও patient is at risk for this patient is at risk for that অনেক দিকে দিয়ে যে অনেক মানুষের কাটা কুটা হলে ওরা বলতেও পারে না শোধ থাকে না থাকলে তো এটা ইনফেকশন হতে পারে তারপরে রক্ত যেতে পারে লাইক অনেক রকমের কমপ্লিকেশন হতে পারে যদি ম্যানেজ প্রপারলি ওই জিনিস হিসাবে অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রফেশনে রাইট সো লাইক আপনি যেরকম বলেছেন ডায়াবেটিস চোখকে এফেক্ট করতে পারে ব্লাড ফ্লো এফেক্ট করতে পারে যেভাবে রক্তটা যায় কিডনিকে এফেক্ট করে এভরিথিং ইভেন স্কিন চামড়াও এফেক্ট করে মাইক্রোভাস্কুলার রাইট সো amongst that when you get যখন ডায়াবেটিস এর ডায়াগনোসিসটা পড়ে তখন ওরা বলে পডিয়াট্রিস্টের সাথে ইয়ারলি অ্যানুয়াল চেকআপ দরকার যেহেতু মানুষের সামটাইমস ডায়াবেটিসের জন্য যদি অনেক হাই ব্লাড সুগার হয় ওই নার্ভটাকে সুগারটা খেতে থাকে বেসিক্যালি এত সুগার থাকে রক্তের ভিতরে যে লাইক সুগারটা রক্তের ভিতরে নার্ভগুলোকে খেয়ে ফেলে আর তারপরে ওইটা লিড করে like আপনি কোনো সেন্সেশন নাই পায় and আপনি জানবেন না যখন সেন্সেশন নাই because you no one ever like পাকে ধরে না like ও আমার সেন্সেশন আছে নাকি না সো তখন ওই সেন্সেশন যখন থাকবে না তখন আপনি যদি একটা পেরাকিউপার পাওয়া দেন বা এনিথিং শার্পার পাওয়া দেন আপনি জানবেন না যে কেটে গিয়েছে সো ওটার জন্য আমরা বলি ইয়ারলি আমাদের কাছে আসার জন্য আর তারপর we can evaluate যে ও এখানে একটা আলসার আছে বা আপনার পা ঠিক আছে গ্রেট and even diabeticsদের জন্য আমরা বলি নখ না কাটতে যেহেতু ওদের যদি সেন্সেশন না থাকে ওরা অ্যাক্সিডেন্টলি চামড়া কাটতে পারে আর ওগুলা যদি হয় যদি ইনফেকশনও হয় যদি প্যারাগুলার চটা পড়ে আল্লাহ মাফ করুক এটা আমরা ম্যানেজ করতে পারবো like whether it's with antibiotics whether it's with surgical debridement or surgery like সবকিছুর এটা একটা প্ল্যান আছে কোর্স অফ অ্যাকশন আছে বাট মেইন জিনিস হলো যে কোনো সমস্যাতে যদি পড়েন earlier যদি আগের ভাগে আসেন ওইটা optimal সবচেয়ে ভালো রাইট আর আমি বলতে চাই আমাদের ভিউয়ার্সকে যদি আপনার ডায়াবেটিস আছে তাহলে মোস্ট ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানস মেডিকেড মেডিকেয়ার ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট ইট কভার্স যে নখ কাটা সবকিছু আমাদের ইয়েতে সো আই আর্জ ইউ এভরিওয়ান টু গো টু আ podiatrist for that so okay so let's say একটা ডায়াবেটিকের পায়ে ওরা পেরেক না লাইক সামথিং শার্প পেপার গ্লাস পেপার পাড়া দিয়েছে বাট ওরা ফিল করে নাই সো কি হইতে পারে যদি ওরা ডক্টরের কাছে না যায় বা দেখে না ফিউ ডেজের জন্য অনেক সময় কিছুদিন যাওয়ার পরে একটু লাল হবে চামড়াটা তারপরে হয়তো একটু উজ বেরোতে পারে তারপরে আমরা দেখলেও সাথে সাথে ভ্যালুয়েশনে এক্সরে করে তারপরে আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারে তারপর ওইটা লোকালাইজ করার পরে যদি ইনফেকশনটা অনেক খারাপ হয় আমরা একটু লাইক
কেটে ওটা বের করা লাগবে, রাইট? আর তারপরে ভালো করে ক্লিন আউট করে তারপরে accordingly manage in terms of antibiotic দেওয়া হবে, তারপরে localized wound treatment, তারপর ওই জিনিসটা বন্ধ হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করব ওইভাবে। এটা কি কোনোদিন লাইক আরো সিরিয়াস হতে পারে, লাইক সেপসিস এর মতন? জি, অফ কোর্স। এটা তো পাঁচ থেকে তো শুরু হয়, বাট পুরো শরীরের এফেক্ট করতে পারে। আল্লাহ মাফ করুক, অনেক মানুষ মারাও যায় এরকম জিনিসের থেকে যদি মিসম্যানেজমেন্ট হয় বা lack of management হয়, যদি they don't have the resources, যদি ডাক্তারের সাথে দেখা করতে পারে না। অনেক মানুষ তো আছে না পৃথিবীর মধ্যে। সো সেপসিস হলে যখন জ্বর হয়, যখন লাইক বেসিক্যালি ব্যাকটেরিয়াটা পায়ের থেকে পুরো বডিতে চলে যায়, আমরা এটা সেপসিস কে বলে। আর অনেক মানুষের লাইক যদি অনেক লেট হয়, অনেক সময় পাটা কাটাও লাগে জীবন বাঁচার জন্য। রাইট, it's a very serious complication, but very important, অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা চিন্তা করার জন্য। আমাদের ফিল্ডে অনেক পা কাটি আমরা, আনফরচুনেটলি অনেক অ্যাম্পুটেশন হয়, আনফরচুনেটলি, বাট এটা মানে বাঁচানোর জন্য। এন্ড স্পেশালি ডায়াবেটিস এর জন্য, অফ কোর্স, আনফরচুনেটলি স্পেশালি বড় টোটা ওইটা বেশি কাটা হয়, যেহেতু ওইটা মোস্ট ইম্প্যাক্ট নেওয়া হয়। সো ওকে, একটা টার্মিনোলজি অল দ্য টাইম আমরা ফেস করি, বাট আমাদের ভিউয়ার্সকে শেখানোর জন্য, হোয়াট ইজ অস্টিওমাইলাইটিস? অস্টিওমাইলাইটিস হলো মেডিকেল টার্মিনোলজি ফর বোন ইনফেকশন। এই জিনিসটা লাইক ওভারনাইট হয় না, এটা লাইক গ্রাজুয়াল প্রসেস। ইউজুয়ালি সামথিং হ্যাপেন্স। বাচ্চাদের মধ্যে অনেক কমন হলো যে ওদের রক্ত থেকে ওই জিনিসটা হাড্ডির মধ্যে গেলে ওইটা বোন ইনফেকশন হইতে পারে। Usually rare, but more common in children. আরেকটা ফর্ম হলো more commonly অনেক সময় হয় যে কেউ কেটে গেছে, wound formation হয়েছে, মানে চামড়া জ্বলে যাওয়ার ওই জিনিসের থেকে এবার হাড্ডির এক্সপোজার হলে তাহলে ওই জিনিসটা ইনফেক্টেড হয়। ইনফেক্টেড হলে ম্যানেজমেন্টটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়, রাইট? তো অনেক মানুষের অনেক লং টার্ম অ্যান্টিবায়োটিক লাগে, ওইটা একটু কিডনিতে একটু কষ্ট পড়ে, কারণ ইটস লং টার্ম অ্যান্টিবায়োটিক, তো সাইড এফেক্ট আছে, রাইট? আর কোনো ইন সাম ইনস্টেন্সেস ওই ম্যানেজমেন্টটা সার্জারি লাগে, হয়তো কিছু সফট টিস্যু, স্কিন, চামড়াটা, তারপরে হাত দিয়ে একটু ক্লিন আপ করা লাগে, রাইট? এক্স্যাক্টলি। সো আপনি দুই রকমের ট্রিটমেন্ট বললেন। অস্টিওমাইলাইটিস হলে নাম্বার 1 ট্রিটমেন্ট, আপনি যদি সার্জারি না করতে চান 6 সপ্তাহ আইভি অ্যান্টিবায়োটিক্স ওরা দেয়, তাই না? লাইক অ্যান্টিবায়োটিক্স। আর যদি পেশেন্ট মনে করে, যদি ডাক্তার মনে করে আরো বাজে হয়ে গেল এই সিচুয়েশনটা, তখন আমরা হাড্ডি কেটে ফেলি, লাইক যদি একটা আঙ্গুল কেটে ফেললাম বা সামথিং লাইক দ্যাট, রাইট? সো এটা কেন করি আমরা? সো হোয়াট, ইনফেকশন হচ্ছে হাড্ডিতে, সো ইনফেকশন হাড্ডিতে শুরু হলে ওই জিনিসটা অনেক র্যাপিডলি স্প্রেড করে, এক জায়গায় থাকে না। And not only that, but শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচলের মধ্যেও হাড্ডিটা ইনফেকশনটা যেতে পারে। আর ওইটা যদি হয়, আল্লাহ মাফ করুক, ওইটা হার্টের সমস্যা করতে পারে, রাইট? There's so many manifestations, অনেক জায়গায় শরীরে এটা অনেক ড্যামেজ করতে পারে। আর আগে মেনশন করেছেন আপনি লাইক সেপটিক শক, রাইট? ইনফেকশনটা ব্যাড এনাফ হলে মানুষের শরীরটাই বন্ধ হয়ে যায়, সব। আর ওই সময় যে রকমের চিকিৎসা হোক, অনেক মানুষে ওইটার থেকে ভালো হইতে পারে না, লাইক ইটস স্ক্যারি। ওইটা যদি এক্সপিরিয়েন্স হয়, ওইটা অনেক র্যাপিডলি শরীরটা ডিক্লাইন করে, আর resuscitate করতে অনেক কষ্ট পড়ে আমাদের জন্য। So we deal with a lot of serious stuff. যদি ম্যানেজ তাড়াতাড়ি না করা হয়, তাহলে এটা literally has the potential, এই ব্যাকটেরিয়া যদি হাড্ডিতে ঢুকে, হাড্ডিতে ঢুকতে ব্লাড স্ট্রিমে চলে যায়, কিডনিজ এফেক্ট হয়, লাংস এফেক্ট হয়, বিকজ তুমি রেসপিরেশন লাইক ইনক্রিজেস, লাইক এরকম করে আমরা তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করি। তারপরে ইভেন তোমার কার্ডিয়াকও এফেক্ট করে, হার্টের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া যেতে পারে, ভালভ ড্যামেজ হতে পারে। I have one patient যে হার্ট সার্জারি লাগছে, যেটা পায়ের ইনফেকশন হয়েছে, কেউ এটা বুঝে না যে কত সিরিয়াস এটা। সো আমাদের ভিউয়ার্সকে জানানোর জন্য, যদি কোনোদিন ইনফেকশন হয় স্পেশালি পায়ে, যেটা এত পায়ে মোস্ট ব্যাকটেরিয়া যায়, যেহেতু আপনি হাঁটেন পায়ের উপরে, গো টু দ্য ইমার্জেন্সি ইমিডিয়েটলি। সো আমরা আইভি সব দিতে পারবো, স্পেশালি ফ্লুইডস টু। সো বেসিক থিং, ফ্লুইড রিসাসিটেশনের থেকে লাইক অনেক মানুষ সহজে ভালো হয়ে যায়, এটা যদি ঠিক সময়ের মধ্যে না পায়, so scary, it's very difficult to manage after a while. Okay, Dr. Chaudhary, so I have more questions. আমরা একটা ব্রেক নেই, তারপরে we'll come back and ask more. Okay, perfect. Okay, stay tuned. This is iBTV USA Health and Happiness. We'll be back after a short break.
Hi, welcome back to iBTV USA Health and Happiness program. আমি ডক্টর Sharaara রহমান আর আজকে আমরা podiatryর উপরে আলোচনা করছি। আমাদের সাথে ডক্টর চৌধুরী। Dr. Chaudhary and I, like we said earlier, he's my classmate from medical school and also he was my boss for a year. So ধন্যবাদ আবার আসার জন্য আমাদের সাথে। So আমরা podiatryর উপরে কথা বলতেছি, which is the foot and ankle mainly. আমরা ওইটার উপর specialist. So we are also medical doctors and surgeons in this specialty. So আমরা so far diabetes উপর কথা বললাম, how diabetes পাকে affect করা হয়. So এখন আমি few other terminologies জিজ্ঞেস করব আপনাকে যেটা podiatryর সাথে related. So একটা terminology আমরা অনেক শুনি হলো gangrene. So আপনি gangrene টা explain করতে পারবেন কি? Yeah, gangrene মানে দুই ফর্ম আছে, but primarily when we think of gangrene আমরা চিন্তা করি যে dry gangrene, right? তো dry gangrene টা মানে অনেক মানুষের রক্ত চলাচল কম হলে আঙ্গুলগুলা পায়ের বা হাতের ওইটা কালো হয়ে আস্তে আস্তে করে মরে যায়, রাইট? ওইভাবে হয়। আর অলসো অনেক ঠান্ডা পড়লে যদি অনেকক্ষণ অনেক এক্সপোজড মানে চামড়া থাকলে বাইরে, তাহলে ওই জিনিসটাও আস্তে আস্তে টিস্যুটা মরে যায়। আচ্ছা। তারপর ওই জিনিসটার ম্যানেজমেন্ট হলো লাইক আমরা কিছু করলেও it doesn't really like same thing আগের ভাগে ম্যানেজমেন্টটা হলো best, right? Always early treatment. যে earlyতে হসপিটালে যেতে পারবেন ওই earlyতে ওইটা সেভ করা যাবে, বাট সময় যেতে যেতে ওইটা like slowly irreversible হয়ে যায়, আমরা আর কিছু করার থাকবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ। So sometimes some people their vascular disease হতে পারে পায়ে, ওটার জন্য রক্তটা যায় না টোজে। So as a result ওই টোটা রক্ত পাচ্ছে না, so আস্তে আস্তে করে কালো হয়ে যায়। So এটা কেমনে ট্রিট করা যায়? Again সবচেয়ে early management, early recognition, early diagnosis, তারপরে referral. অনেক সময় আমাদের we work very closely, আমাদের সাথে টিম থাকে, very important হলো vascular ডাক্তারগুলো। Right. vascular ডাক্তারগুলো একটা surgeons, right? ওরা like যে জায়গায় একটা হইছে ওরা diagnosis করে সব রক্ত চলাচল কিভাবে হইতেছে, কিরকমের হইতেছে, even কিরকম রক্ত চলাচল টোতেও কত মানে আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলেও কি ভালো চলতেছে ওইটাও বলতে পারবে ওরা। আর যে জায়গায় কারেকশন করা লাগে ওরা ওই ভেসেলগুলো ওপেন করতে পারবে as needed. Correct. Same way they হার্টের মধ্যে করা হয় ওই জিনিসটা পায়ে করা হয়। আর সব তো today minimal invasive surgery একটু প্রোডাক্ট থেকে সব করতে করা হয়। So sometimes stenting করলে টোটা আবার সুন্দর আবার রং ফেরত আসে, but sometimes রং ফেরত আসে না। So in some instances আমরা কেটে ফেলি টোটা, or another instance হলো টোটা নিজে পড়ে যায়। হ্যাঁ, আপনার কোনদিন হয়েছে হসপিটালে? হ্যাঁ, টো নিয়ে আসছে আমার টো পড়ে গেছে। অনেক স্ক্যারি জিনিসটা, ফার্স্ট টাইম মর্টিফাইড, মানে সবাই ভয় পায় শুরুবার দেখলে। হ্যাঁ, মোজা খোলার সময় টোটা বের হয়ে গেল, যেতে কোনো রক্ত নাই এটার ভিতরে, আর তারপর শুকায় কালো হয়ে থাকে। আর বা ঘুমের থেকে একদিন উঠছে লাইক হে ডাক্তার দেখছেন আমি কি আছে, তারপর নিয়ে আসে বেচারা, যেটা লাগাইতে পারবো নো সরি মরে গেছে। বাট কোনো ইনস্টেন্সেস যদি লাইক অ্যাকিউট ট্রমা হিসাবে যদি কিছু কেটে যায় তাহলে ওইটা রিপেয়ার করা যায়, রাইট? প্লাস্টিক সার্জন দিয়ে, নিউরোসার্জন দিয়ে র্যাপিডলি সবকিছু মানে মিলানো যায়। হ্যাঁ, লাইক লেটস সে লাইক রক্ত ঠিক আছে, বাট যদি লাইক আমার আঙ্গুল এখন কেটে যদি যায় তাহলে এটা আমরা আবার রিঅ্যাটাচ করা যাবে, বাট যদি রক্ত না থাকে তাহলে রক্ত ছাড়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট করা। It's impossible almost, right? So আপনি বলছেন সেকেন্ড সিনারিও হলো ঠান্ডাতেও কালো হয়ে যায়, so that's frostbite, right? Right, frostbite হলো যে সেম থিং, আমাদের পায়ে আর হাতে শরীরের সব জায়গাতে থেকে একদম least circulation because they're on the far ends, right? আর সারফেস এরিয়াটাও কম, ওই কারণে ঠান্ডাতে অনেক এক্সপোজার পড়ে, তারপরে অনেক লাইক কুইকলি সার্কুলেশনটা যায় জায়গা থেকে রক্ত চলাচলটা। হ্যাঁ, হার্টের মোস্ট গরম থাকে, তারপর যত দূর হার্ট থেকে যেতে থাকবা তত ঠান্ডা হবে বডি বেসিক্যালি। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা অলওয়েজ রেকমেন্ড করি ঠান্ডা ওয়েদারে গরম লাইক সক্স পরা, গ্লাভস পরা, যেহেতু দিস ইজ দ্য এরিয়াস যে মোস্ট ঠান্ডা হয়ে যায়, এন্ড ওখান থেকে অনেক লাইক যেটা বলতেছিল গ্যাংগ্রিন হওয়া যায়, লাইক ফ্রস্টবাইট হওয়া যায়। Okay, so let's
change the topic a little and focus on COVID. So COVID, আমি অনেক doctor দেখে আনছি, different specialties. Sure. And we always talked about COVID. How did it affect pediatric population? How did it affect, internal medicine and neurology? So I know COVID affected our specialty as well. So there's something আমরা বলা হয় COVID toes. So COVID toes-টা কি? এটা অনেক similar to like Raynaud's phenomenon or Raynaud's disease. Like এটা contraction, relaxation of like micro vessels. Right. Primarily the contracture. মানে ছোট vessel গুলা পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে একটু চিবা পড়ে, সার্কুলেশনটা কমে যায়, তারপরে একটু কালার বেশ কম হয়। Right. সবাইদের কোভিড হইলেও আঙ্গুলের ওই ম্যানিফেস্টেশন দেখা দিবে না। Right. But It's a very rare. Right. But আমি mention করতে চেয়েছি. So like Raynaud's phenomenon. So basically toes গুলা like সবকিছু normal circulation, everything, but sometimes বেশি লাল হয়ে যায় বা অনেক ফর্সা like সাদা মতন হয়ে যায়. So যখন ওটা হয়, it could be because of COVID or it could be something else called Raynaud's phenomenon or pernio. Yeah. So ওটা like when that happens, you should definitely go to a podiatrist or a regular doctor in general. But the important point bring up করছেন, that means that আপনার প্রত্যেকদিন আপনার পা চেক করা লাগবে। Exactly. Right? Exactly. So it is so important daily পাটা চেক করা। যে সময় সুবিধা like daily একবার, especially diabeticদের জন্য অনেক important যে পায়ে সবকিছু চেক করা, সাদা মোজা পরা, like appropriately sized জুতা পরা, like all those things সবগুলা like add up করে। So আমি একটা সিচুয়েশন বলি, আমার একটা পেশেন্ট, উনি ক্যাব ড্রাইভার, ওনার অনেক বড় like অনেক ব্যাড ডায়াবেটিস, আনকন্ট্রোলড ডায়াবেটিস, like ব্লাড সুগার অনেক হাই, ভাত টাত খায়, কোনো রিলি টেক কেয়ার করে না। একটা দিনও বলতে সো লাইক ক্যাব চালায়, সো পাটা খালি ব্রেকসে যায়, গ্যাসে যায়, কোনোদিন নোটিস করে নাই। ওর বউ নোটিস করেছে যে একটা হোল হয়ে গেল পায়ের নিচে। তখন ওরা আসলো আমার কাছে যে এটা কেমনে হলো, এটার নাম হলো আলসার। সো আলসারটা it doesn't mean ulcer infection, it means যে একটা হোল হয়ে গেছে প্রেসার থেকে বেসিক্যালি। সো things like that উনি কোনোদিন নোটিস করে নাই পায়, আর উনি কিছুর উপর শার্পের উপর পাড়াও দেয় নাই, জাস্ট রেগুলার ড্রাইভিং এর থেকে এটা হয়েছে। সো ওই জন্য আমরা খালি আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে এনকারেজ করি পা চেক করা ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। takes 2 seconds, কিছু সময় লাগে না, বাট অনেক ডিফারেন্স করে। আর বিশেষ করে ডাক্তারের সাথে আর্লি দেখা দেওয়া। ডায়াবেটিস রোগটা পুরা কমপ্লিট হিসাবে এন্ডোক্রিনোলজিস্টের সাথে দেখা করা লাগে, সামটাইমস কিডনি ডাক্তারের সাথে দেখা করা লাগে, পাঁচ ডাক্তার আর চোখের ডাক্তার, সব ডাক্তারগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট এই রোগ হিসাবে। ভেরি কমন, বাঙালিদের তো অনেক মানুষের যা আছে। it's আমাদের কান্ট্রিকে অনেক এফেক্ট করে, our race especially, যেটা আমরা ভাত লাভ করি, that's why. আমার একটা পরিচিত ফ্যামিলি ফ্রেন্ড একজন, উনি ডাক্তারের কাছে গেছিল, ডাক্তারে লাইক কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান একটা দিছিল, তো বলছে যে আপনি রুটি খাবেন, আপনি ভেজিটেবল খাবেন, এগুলা বলছিল, রাইট? বেশি করে পানি খাবেন। আর আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডে বলল, আমি কি রুটি ভাতের আগে খাবো না পরে খাবো? কথাটা মাথায় রাইট, এক্স্যাক্টলি। ভাত ইজ লাইফ। ওকে, সো আমরা অনেক ভয়ঙ্কর কথা বললাম, লাইক আমরা সার্জারি করি, এটা করি, বাট আমরা অলসো সিম্পল জিনিসও করি। ফর এক্সাম্পল, লাইক আমাদের পায়ের নখটা সোজা না গ্রো হয়ে সাইডওয়েজ গ্রো হলো, তারপরে ওইটা ব্যথা করে, যে আমার অনেক পেশেন্টরা বলে আমার সাইড নখের সাইডটা খুব ব্যথা করতেছে, সো ওইটার নাম হলো ইনগ্রোন টোনেল। সো ইনগ্রোন টোনেল যদি আমরা না তাড়াতাড়ি ফিক্স করি, কি হইতে পারে? কোনো সময় ইনফেকশন হতে পারে, ইউজুয়ালি ভেরি মাইল্ড, কোনো সময় অ্যাবসেস হতে পারে, একটু উজবের হতে পারে, বাট যে সময় আর্লিতে দেখা দেওয়া হয় তাহলে নামিও করা লাগে না, অন্তত একটু কাটলে ঠিক হয়ে যায় most of the time. But কোনো সময় যদি ইনফেকশন হয় তাহলে আমরা মানে পায়ের আঙ্গুলটাকে শোধ করে তারপরে প্রসিজার করে একটু অ্যাঙ্গলে কাটি, ওইটা রিমুভ করে, majority of the time it gives you relief for, মানে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওইটা অত বদর করে না, আর ইনফেকশনটা রিজলভ করতে সময় দেওয়া হয়। other times অন্য সময়তে আবার ফিরত হয়ে আসে, right?
আর And এটা কেন হয় basically? few different things. কারোদের পায়ের আর্কিটেকচারটা ওরকম, but especially young মানুষের মধ্যে ওদের bad like cutting hygiene. ওরা angulation এ কাটে, সোজা কাটে না, জি এরকম করে সোজা না কাটে, গোল করে কাটে, রাইট? আর তো ওই জিনিসের থেকে আবার আঙ্গুলের নখটাও ওইভাবে ওই অ্যাঙ্গেলে গ্রো করবে, সোজা না গ্রো হয়ে সাইডওয়েজ, রাইট? এক্স্যাক্টলি। ইটস আ সেলফ ইম্পোজিং প্রসেস, নিজে ওইভাবে গ্রো করতে থাকে। সো আমরা বাচ্চাদের সাথে অনেক দেখা হয় যেটা সামটাইমস টাইট জুতাতে হইতে পারে, যেটা টাইট জুতাটা বেশি কনস্ট্রিক্ট করতেছে সামনের দিকে, বিশেষ করে আজকের দিনে তো সবাইদের নো সাপোর্ট। হ্যাঁ, এন্ড অলসো ট্রমা থেকে আমার অনেক ছেলে স্টুডেন্ট গুলো যারা বাস্কেটবল খেলে ওদের পায়ে ট্রমা থেকে হয়ে যায়। বাস্কেটবল, সকার, ফুটবল ওদের ক্লিপ পরার থেকে লাইক অনেক টাইট পরে, রাইট? So that's just some of the simple জিনিস আমরা করি, লাইক মানুষ ভাবে নখ কাটা, ইটস নট রিয়েলি নখ কাটা, বাট আমরা স্টিচ করে সোজা কাটতে হয়, এন্ড এই নখ যদি না ঠিক মতন কাটে তাহলে ইনফেকশন পিক ধরে যায় ওখানে পাসের মতন। ওকে, গ্রেট। সো এখন let's talk about the most dangerous things in our subject. So pediatrics এর কথা বলি, sometimes we see kids like বেকা পায়ের মতন ওরা হাঁটতেছে, লাইক ছোট কালে, দ্যাটস কল্ড ক্লাব ফুট ডিফর্মিটি। সো ক্লাব ফুটটা কি আপনি বলতে পারবেন? ক্লাব ফুটটা অনেক বাচ্চারা মানে মায়ের পেটে থাকতে ওরা একটা পজিশনে থাকে, আর হওয়ার পরে ওই পজিশনটা রিটেইন করে, মানে ওইভাবে থাকে, পাটা ওইভাবেই থেকে যায়। কারেক্ট। ওইটা যদি আর্লি এনাফ ক্যাচ করা হয় তাহলে ওইটা শুধু ক্যাস্টিং, সিরিয়াল ক্যাস্টিং করে about 3 months, 3 মাস 6 মাস এরকম ক্যাস্ট করতে স্ট্রেটার পজিশন হয়ে যায়। সো লাইক আমরা বেসিক্যালি লাইক একটা লাইক casting এ like what do you do, like আমরা বেসিক্যালি লাইক র‍্যাপ করে আমরা পাটাকে সোজা করতে চেষ্টা করি। ওইটা শক্ত একটা র‍্যাপ আর কি, যেভাবে র‍্যাপ করে ফ্র্যাকচার সময়, যেরকম হাড়ি ভেঙে গেলে ওই সেম র‍্যাপটা ভেরি সিমিলার, কিন্তু আমরা একটু ম্যানিপুলেট করতেছি, মনে করেন এই বাঁকার থেকে সোজা, তারপরে লাইক একটু করে প্রত্যেক সপ্তাহে একটু চেঞ্জ করা হয়। 90% of the time সমস্যাটা ঠিক করে ফেলে, বাট sometimes 10% আমরা অপারেট করে ওইটা সোজা করা লাগে, তারপর ব্রেসিং করা লাগে। It's a little bit of a headache, but ওইটার মধ্যে like a lot of success in that too. Right. I know there's this one residency director in Maryland, Dr. Rahman Siddiqui. He goes to Pakistan and he does this. Apparently, this is very common in like some people, communities. It's very common, and he goes for free and does free surgeries for everything. So hopefully one day we can go to Bangladesh and do this. Free club foot, because this is the biggest thing right now. আমাদের রেসিডেন্সি সময় কয়টা 3-4টা ডাক্তাররা হন্ডুরাসে যায় ওই জিনিসটা করতো, ওরা ক্লাব ফুটের সার্জারি করতো আর ক্যাস্টিং করতো, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সবাই কমিউনিটিদেরকে এডুকেট করতো মানে কিভাবে প্রপারলি কেয়ার করে, what to watch out for, how to take care of it. Exactly. So club foot is major, especially বাচ্চাদের জন্য. Okay, let me ask you the last major topic. So something is called there's a disease called Charcot-neuropathy. So Charcot-neuropathy টা কি? Charcot-neuropathy হলো একটা gradual degeneration, right? অনেক কজ থেকে হয়, বা আজকের দিনে ডায়াবেটিসের সবচেয়ে কমনলি যে সময় মানুষের সর্দার পায় না তার মধ্যে ওরা হেঁটে থাকে, একটু রক্ত চলাচল বেশি পড়ে, নার্ভ ড্যামেজ হয়, কোনো শোধ থাকে না, পাটা একবারে কোলাপস করে, লাইক একবারে ফ্ল্যাট হয়ে তারপরে কিরকম বাঁকার দিকে পড়ে যায়। ওই হাড্ডিগুলো নিচে দিয়ে ভেঙে পড়ে আসে, তারপরে দিয়ে চামড়াটাও খুলে ফেলে, ওই জায়গাতে অনেক ইনফেকশন হয়। ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশন হলো পাটা অনেক গরম হবে, অনেক লাল হবে, অনেক ফুলে যাবে, সবাই ভাবে ইনফেকশন হয়েছে, কিন্তু ইনফেকশনের সোর্স নাই, রাইট? তো ওই জিনিসটাতে ইভেন মেইন জিনিস হলো যে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, ডাক্তার দেখছে ওইটা থেকে বলতে পারবে যে এটা শার্কো, রাইট? ইমেজিং মানে এক্স-রে এগুলা সব আর্লি স্টেজে অনেক obviously দেখতে পারে না, right? So একটু gradual progression, initial diagnosis, early management, if it's good enough early on তাহলে পরে দিয়ে সার্জারি লাগে না। বাট অনেক সময় আমার পেশেন্টরা আসে like very late stage, like হাড্ডিগুলো অলরেডি একবারে
লাইক মশ হয়ে গেছে I একবারে know, it's crazy. পুরা পাটা আবার রিকনস্ট্রাক্ট করা লাগে Right. তো বড় ফ্রেম মানে কি বলে লোয়ার ফ্রেম বলতে X-fix, yeah, external এক্সফিক্স fixation. বলে আর কি ইংলিশে বাট ওইটাতে সবভাবে কারেকশন গুলা করা যায় আর অনেক স্টেজ মাল্টিপল সার্জারিও করা লাগে হ্যাঁ right? অনেক সার্জারি করা দরকার So minimum 2-3 surgeries, but like শুরুতে এক্সটার্নাল ফিক্সেটর লাগাবে তারপরে Right. খুলবে তারপর ভিতরে হার্ডওয়্যার আবার ঢুকাবে হ্যাঁ। তারপরে পেশেন্টে হাত দেয় Yeah, তারপরে আবার it's a lot. ভেঙে পড়বে আবার like it's a rinse and repeat It's a cycle lot, but yeah. early on যদি like early treatment হয় শুধু একটা বুট পড়লে সার্কোটা কম ডাউন হওয়ার পরে তারপরে like, Right. it's easy to Exactly. manage easier to manage So যেরকম ডক্টর চৌধুরী বললো যে it's from neuropathy meaning like nerves-টা আর feeling থাকে না. A lot of things can cause neuropathy. Diabetes is the leading cause, but alcohol can cause it, lead Yeah. poisoning, various things. বাংলাদেশে এক জবনাতে লেপ্রোসি থেকে হ্যাঁ, হতো leprosy থেকে যে হতো, ইন্ডিয়াতে exactly. লেপ্রোসিতে ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশে অনেক লেপ্রোসি ফার্মেসি sure. থেকে সার্কো হতো So these are all some of the reasons why you can have neuropathy. So basically যেহেতু কোনো feeling নাই পায়ে এই পাটা এত ড্যামেজ নিতে নিতে পাটা যেরকম সোজা থাকে বাট সার্কো ফুটটা পুরো মিডলে এরকম করে ইউ শেপ হয়ে যায় পাটা exactly. সো এই হাড্ডিগুলো যে মিডলে এরা সব বের হয়ে যায় পায়ের নিচে সো আফটার আ ওয়াইল আপনি একটা হোল নোটিস করবেন আর এই হোলের ভিতরে সব হাড্ডিগুলো যে ভেঙে পড়ে আসছে ওগুলো সব দেখা যাবে সো at that point আমরা বলি এই পায়ের উপরে না হাঁটতে একটা বুট দে স্পেশাল বুট yeah. সো বাট অনেক পেশেন্ট স্টিল হাঁটে ওটার উপরে হ্যাঁ, of course. আর হাঁটতে হাঁটতে এই হাড্ডিগুলো সব লাইক এত প্রেসারে ভেঙে যায় আর এই ভাঙতে ভাঙতে পুরো আপনি দেখবেন পুরো পাটা ইউ হয়ে থাকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো ইন দ্যাট সেন্স আমাদেরকে তখন এট দ্যাট পয়েন্ট আমাদেরকে পুরো রিকনস্ট্রাক্টিভ সার্জারি করতে হবে Right, যেটা right. ডক্টর চৌধুরী বলতেছিল ইভেন লাইক সামটাইমস আমরা হিপ থেকে নিট থেকে হাড্ডি বের করে আমরা গ্রাফটিং Yeah, করি of course, grafting করা লাগে তারপরে কোন সময় cadaveric graft use করা বা লাগে মরাল আশার থেকে হাড্ডি নিয়ে আমরা ওখানে ঢুকে যেতে এত ড্যামেজ হয় জি জি হাড্ডিতে হ্যাঁ আর এটা লাইক Yeah. অনেক সহজ প্রসেস না এক পাঁচ জন্য এক বছর মতন Right. সার্জারি তারপর রিহ্যাবিলিটেশন করা লাগে তারপরে লাইক হোম কেয়ার অনেক কিছু Yeah. লাইক থিঙ্ক অ্যাবাউট করা লাগবে আর অফকোর্স লাইক মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ওই সময়ের মধ্যে এত সময় হাঁটা না হাঁটা লাইক এটার থেকে অনেক কমপ্লিকেশন পড়ে রাইট Yeah. So we're almost at the end. কোনো last আছে advice আছে আমাদের viewers-দের জন্য on pediatric care? I think আমি অনেকবার বলছি early care is good for those interested যাদের ইন্টারেস্ট আছে আমাদের প্রফেশনের মধ্যে এটা like excellent I think it reflects on আমরা যেভাবে কথা বলতেছি এটা সম্বন্ধে like I love what I do I'm sure you do too I do too. অনেক ব্যালেন্স আছে work life balance আছে life আছে afterwards not অনেক surgical specialty-তে ওদের They have no life. কাজটাই like life right but আমাদের তাতে একটু like leeway আছে you Yeah. choose to work a lot তুমি তো এখনো residence আপনি তো এখনো residency-তে but like Yeah. afterwards like up to you right Yeah, I can choose to work a lot or a little. I can choose to do surgery or just medicine. It Yeah, doesn't like, yeah. but it's everything. It's a holistic. It's not just চোখের উপরে জি। বা ইয়ের উপরে যেহেতু পায়ের সবকিছু আছে nerves, Of blood, course. blood, সব skin, everything. হ্যাঁ। So I love this yeah field. it's balanced like good quality of life and what more can you Yeah. want and something new every day ওইটা হলো important জিনিস Okay, so আজকে আমরা অনেক জিনিস ডক্টর চৌধুরী থেকে লার্ন করলাম ডায়াবেটিস হলে ডেফিনেটলি এভরিডে পা চেক করা ডেফিনেটলি যদি ঠান্ডাতে আপনি যদি ঠান্ডা ওয়েদার থাকেন মোজা পড়তে যেহেতু you can get frostbite gangrene সব জিনিস হওয়া উচিত ব্লাড ফ্লো দেখা উচিত পা যদি কোনোদিন swollen থাকে I think we forgot to mention that compression stockings পরা হ্যাঁ উচিত অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি হ্যাঁ। প্রত্যেক দিনে আমি দেখতে পারবেন নাকি হ্যাঁ, আমিও প্রত্যেক দিনে all the পরে time, yeah. অপারেটিং রুমে বিশেষ করে বেশি হ্যাঁ কারণ হলো যারা এক্স্যাক্টলি যারা সারাদিন দাঁড়ায় থাকে পায়ের উপরে তাহলে আপনি দেখবেন রগগুলো মোটা হয়ে থাকে যদি কম্প্রেশন স্টকিংস না পরা হয় বা যদি গাড়িতে যদি সারাদিন ড্রাইভ করেন হ্যাঁ। কম্প্রেশন স্টকিংস প্লেনে কম্প্রেশন স্টকিংস চিন্তা করেন একভাবে লাইক আমাদের হার্ট তো সব রক্ত শরীরে সার্কুলেট করে কিন্তু যে রক্তটা আমাদের পায়ে যায়
ওইটা তো অত হেল্প নেই আর আমরা তো সবসময় লাইক পান মশলাগুলো ওয়ার্ক করতেছে না রাইট তো কম্প্রেশন স্টকিং গুলো অ্যাসিস্ট করে ওই রক্তটা আবার উপরের দিকে সার্কুলেশন আনার জন্য সো ইট হ্যাজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জব আর যদি কম্প্রেশন স্টকিং না পড়েন আর যদি পাটা সারাদিন এভাবে মাটিতে থাকে তাহলে পা অনেক হয়ে যাবে ফুলা হয়ে যাবে আমরা বলি এডিমা ব্লাড ক্লট রিস্ক অনেক বেড়ে যায় বিশেষ লং ফ্লাইটে লং কার রাইডে রিস্ক অনেক হাই অফ কোর্স especially বুড়াদের জন্য আমরা always be পাটারে একটু এলিভেট করে রাখতে that's the best way for that so these are a lot of important key factors podiatrists like we would like to say and the last thing নখগুলা সোজা কাটেন straight not round এখান থেকে infection হইতে পারে all right well thank you so much Dr. Chaudhary I hope everyone enjoyed our segment I'm so happy that আমার specialty উপরে I was searching that সবাই different specialties I'm like podiatry so it's nice thank you for having me thank you all right well thank you for watching this is iBTV USA Health and Happiness program আমি Dr. Sharaara Rahman আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর আমাদেরকে Facebook আর Instagram এ বেশি বেশি লাইক দেন until then see you next time